Hello dear students, welcome back to my YouTube channel. Please subscribe and click bell icon to get new video updates. Let us start with mathematics bridge course. So this is Dadapir, lecturer in mathematics, Government PU College, Kanakagiri. In this session, we will discuss with fundamental operation on real numbers. So before I'm going to start with here, the four fundamental that is numerals and numbers, place and place value, the concept of zero and counting. ಪ್ರೀತಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಇಂದಿನ ತರಗತಿನಲ್ಲಿ ನಾವು 4 ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ತುಂಬಾನೇ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಬಿಟ್ ಯಾವುದು ಅಂದ್ರೆ ಕೌಂಟಿಂಗ್ಸ್. Mathematics, it depends on the numbers and relationship, isn't it? So counting is the most useful in mathematics. So generally, before I'm going to start countings, let me to brief definitions regarding numerals and numbers. ಅಂದ್ರೆ ಏನು numerals, ಅಂದ್ರೆ ಏನು numbers, ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಪ್ಲೇಸ್ ಮತ್ತೆ ಪ್ಲೇಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇರತಕ್ಕಂತ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಏನು, ಝೀರೋ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ. ಲೇಟರ್ ಕೌಂಟಿಂಗ್ಸ್. The first thing is numerals and numbers. See here, the invention of numerals and numbers has been a very significant revolution in human history. Generally, numerals ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಎಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. Numerals are symbols used in writing numbers. Hindu Arabic numerals have been adopted universally or internationally. It means universally means internationally, as they are cute, tidy and easy to write. These numerals are 1 be the numerals, 2 be the numerals, 3 be the numerals, 4 be the numerals. So these are numerals. Got it? Numerals ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ನ್ಯೂಮರಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಯಾಕೆ ಬರಿತೀವಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಕ್ವಾಂಟಿಟಿಯನ್ನ ನಮಗೆ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ದಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಹೌ ಮಚ್ ಅಥವಾ ಮೆನಿ ಅಂತ ಆದ್ರೂ ಹೇಳ್ಬೋದು. The point B, the base 10 system of numbers has been internationally or universally accepted. The numbers are written using numerals. ಒಂದು ನಂಬರ್ ಅನ್ನ ಬರಿಬೇಕಂದ್ರೆ with the help of numerals ಅನ್ನ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ರೀಡಿಂಗ್ ದ ನ್ಯೂಮರಲ್ಸ್ 4572 ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು. ನ್ಯೂಮರಲ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಹೋದಾಗ 4572 ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ. ಅದೇ ನಾವೇನಾದ್ರೂ ನಂಬರ್ ನಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ 4572 ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ. ಇಸ್ ಇಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ನಂಬರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ನ್ಯೂಮರಲ್ಸ್. The second point, place and place value ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಪ್ಲೇಸ್ ಮತ್ತೆ ಪ್ಲೇಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಏನು ನೋಡಿ. ಎವ್ರಿ ನ್ಯೂಮರಲ್, ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ಯು, ನ್ಯೂಮರಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ನಂಬರ್ ಅಷ್ಟೇ, ಅದೊಂದು ಈಸಿಯಾಗಿ ನಾವು ಬರಿತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ವೇ. ಎವ್ರಿ ನ್ಯೂಮರಲ್ ಇನ್ ಎ ನಂಬರ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಎ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಂಡ್ ಎ ಪ್ಲೇಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಎವ್ರಿ ನ್ಯೂಮರಲ್ಸ್ will have place and a place value. For example, I told you, ನ್ಯೂಮರಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವೇನಾದ್ರು ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ 4572 ಅಂತ ಹೇಳಿದೀವಿ, isn't it? ಈಗ 4 ಅನ್ನೋದು ಯಾವ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ನೋಡಿ, 1000 ಪ್ಲೇಸ್, isn't it? 5 means 100 place, 7 is 10th place, 2 is unit digit ಅಥವಾ ones place ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು. Unit place or ones place. Generally we can say that unit place. ಇದು ಯೂನಿಟ್, 10th, 100 place and 1000 place. Okay, the second point. Now what is the difference between place and place value?
the place of the numeral changes, the value also changes. ನೋಡಿ ತುಂಬಾನೇ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ನಂಬರ್ ಪ್ಲೇಸಸ್ ಚೇಂಜ್ ಆದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅದ್ರದ್ದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂನು ಕೂಡ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡಿ, 256 2 ಪ್ಲೇಸಸ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. This is 2 is an 100 place. We can call it as it is 200, isn't it? ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಏನಾದ್ರೂ ನ್ಯೂಮರಲ್ ಏನಾದ್ರೂ ಚೇಂಜಸ್ ಆದ್ರೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನು ಕೂಡ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೋಡಿ, ನ್ಯೂಮರಲ್ಸ್ ಏನಾದ್ರೂ ಈ ಪೊಸಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ this is, we can call it as 2 is an unit place. The value is, it is only 2. Clear? Place of the numeral changes, the value also changes. ಇಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಮರಲ್ ಎಲ್ಲಿದೆ, ಫಸ್ಟ್ ಇದೆ, ಇದು 100 ಪ್ಲೇಸ್ ನಾಗ. ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಮರಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿದೆ, ಫಸ್ಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ ನಲ್ಲಿದೆ. ಇದನ್ನ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಯೂನಿಟ್ ಪ್ಲೇಸ್. ಇಟ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಓನ್ಲಿ 2, ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ 200. This is the difference between place and place value. Now, the concept of zero ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಜನರಲಿ ನೀವೆಲ್ಲ 10th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ನಲ್ಲಿ ರೀಡ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರಾ. ಓಕೆ, 0 ಈಸ್ ಈವನ್ ಆರ್ ಆಡ್. ನೀವು ಆನ್ಸರ್ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನನಗೆ. 0 ಅನ್ನೋದು ಈವನ್ ನಂಬರ ಅಥವಾ ಆಡ್ ನಂಬರ? ಓಕೆ, ಈ ಆನ್ಸರ್ ನನಗೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳಬೇಕು. 0 ಅನ್ನೋದು ಯಾವುದು, ಈವನ್ ಅಥವಾ ಆಡ್? ಈವನ್ ಅಂದ್ರೆ ಸಮ ಸಂಖ್ಯೆ, ಆಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಬೆಸ ಸಂಖ್ಯೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. 0 ಅನ್ನೋದು ಯಾವುದು, ಸಮನ ಅಥವಾ ಬೆಸನ? 0 has a number represent nothing. The quantity is 0. 0 is nothing. 0 has a numeral joins the band of numerals. Thus we have 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So basic numerals of Indo-Arabic system. These are numbers, we can call it as numerals of Indo-Arabic system. The next bit is counting. The history of use of numbers begins with the activity of counting. Is a process of one-to-one corresponding between a set of objects and set of natural numbers in order starting from 1 till the object to counted or exhausted. Generally we will start, the counting numbers are 1. We couldn't start with 0. So one thing remember, counting numbers in order to starting from 1 and till the objects should be counted or exhausted. Clear? ಅಂದ್ರೆ ಕೌಂಟಿಂಗ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಅನ್ನು ನಾವು 1 ಲಿಂದನೇ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ. ಹಾಗಾದ್ರೆ the first thing is natural numbers. ಅಂದ್ರೆ natural numbers are the set of counting numbers. It is denoted by capital N. Okay, it is denoted by capital N. Means natural number starts with the capital letter N. N means natural number is equal to, this is set, ಏನಿದು ಗಣ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. This is set. In this set containing the counting numbers, I told you counting numbers will start with 1, see, 2 and 3 and so on. ಈ 3 ಡಾಟ್ ಇದಾವಲ್ಲ, this is called so on till this continue. In number line we can also saw, so this is number line. From here only will natural number will started, but don't take the decimal numbers. Only 1, 2, 3, 4, 5, 6, these numbers are called counting numbers. We can call it as natural numbers. After getting natural numbers, what it means by whole number? See, whole numbers are the set of numbers that including 0 plus the set of natural numbers, and it is denoted by W. whole number ಅನ್ನು ನಾವು ಡಿನೋಟ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ W ಅಂತ ಬರೀತೀವಿ. W is nothing but whole numbers. ಈ ಸೆಟ್ ನಲ್ಲಿ
ಈ ಗಣದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ಎಲ್ಲವೂ ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ಬರ್ತವೆ, ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಒಂದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಬರುತ್ತೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಝೀರೋ, ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಝೀರೋ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಸಚ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಸೆಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಹೋಲ್ ನಂಬರ್. ಇನ್ ನಂಬರ್ ಲೈನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ನೋಡಿ, ನಂಬರ್ ಲೈನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ನಂಬರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ವಿ. ಈಗ ಹೋಲ್ ನಂಬರ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ನಂಬರ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಬರುತ್ತೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಝೀರೋ. ದಿಸ್ ಲೈನ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಹೋಲ್ ನಂಬರ್ line. Okay, so there is no fractions, be careful, there is no fractions. And later after getting whole number, integer set. See, after getting whole number, integer. Integer means what? So integers are like whole numbers. Nodi, integer antakantadu, it is like whole numbers, but they also include negative numbers. Andre ಏನು whole number ನಲ್ಲಿ ಏನು ಬರ್ತಿದ್ವು ನಮಗೆ ಕೇವಲ ಧನಾತ್ಮಕ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ಬರ್ತಿದ್ವು. ಇಂಟೀಜರ್ ನಲ್ಲಿ ಧನಾತ್ಮಕ, ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಮತ್ತೆ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಬರ್ತವೆ, ಋಣಾತ್ಮಕ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಸಹ ಬರ್ತವೆ. ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ನೋ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಲೌಡ್, ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಡಿನೋಟೆಡ್ ಬೈ I or Z. Integer in Greek word we can call it as I. This is Z means Zelon. Zelon ಅನ್ನೋದು ಜರ್ಮನ್ ಪದ. So German word. Zelon is German word. Is in Greek we can call it as integers. In German they can say that Zelon. You can write I or Z ಅಂತಾದ್ರೂ ಬರೀಬಹುದು, ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ. Z ಅಂದ್ರೆ integers. Be careful. Right? So ನಂಬರ್ ಲೈನ್ ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಮಾಡಿ, ಝೀರೋ ಇರುತ್ತೆ, ನ್ಯಾಚುರಲ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಇದಾವೆ, ಮತ್ತೆ ಅದ್ರ ಜೊತೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಸಹ ನಮಗೆ elements exist ಆಗ್ತವೆ. But here there is no fraction values. This is our integer. Next, rational numbers, most important. Rational numbers means are any numbers that can be expressed in the form of a upon b, where a and b are integers but b is not equal to 0. ನೋಡಿ, a ಮತ್ತೆ b ಏನಾಗಿರ್ಬೇಕು, ಇಂಟೀಜರ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು, b ನಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನಲ್ಲಿ 0 ಇರಬಾರ್ದು. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಏನಾದ್ರೂ 0 ಬಂದ್ರೆ ಇದು ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ, ಆನ್ಸರ್ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವನು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್, ಇದನ್ನ ನಾವು ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ. ಅಂಶ, ಇದು ಛೇದ, ಕನ್ನಡ ಮೀಡಿಯಂ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು. ಈಗ ನೀವೆಲ್ಲ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ನಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಆಗಬೇಕು. ಇದು ನ್ಯೂಮರೇಟರ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ನಲ್ಲಿ 0 ಏನಾದ್ರೂ ಬಂದ್ರೆ ಆ ಸಂಖ್ಯೆ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ? ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಏನಾದ್ರೂ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ನಲ್ಲಿ 0 ಬಂದ್ರೆ ಆನ್ಸರ್ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ, 0ನೇ ಬರುತ್ತೆ. ಎ ನಲ್ಲಿ 0 ಇರಬಹುದು, ಬಟ್ ಬಿ ನಲ್ಲಿ 0 ಇರಬಾರ್ದು. ಈ ಕಂಡೀಷನ್ ಅದಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು. ಬಿ ಕೇರ್ಫುಲ್. ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಬಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ಡ್ ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ಟರ್ಮಿನೇಟಿಂಗ್ ಡೆಸಿಮಲ್ಸ್ ಆರ್ ರಿಪೀಟಿಂಗ್ ಡೆಸಿಮಲ್ಸ್. ನೋಡಿ, ಇವಾಗ ರ್ಯಾಷನಲ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ನಮಗೆ 2 ತರ ನಂಬರ್ಸ್ ಬರ್ತವೆ. ಒಂದು ಟರ್ಮಿನೇಟಿಂಗ್ ಡೆಸಿಮಲ್ಸ್, ಇನ್ನೊಂದು ನಾನ್ ಟರ್ಮಿನೇಟಿಂಗ್ ಅಥವಾ ರಿಪೀಟಿಂಗ್ ಡೆಸಿಮಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ರಿಪೀಟಿಂಗ್, ಸೊ ಡೋಂಟ್ ಸೇ ನಾನ್ ಟರ್ಮಿನೇಟಿಂಗ್, ರಿಪೀಟಿಂಗ್ ಡೆಸಿಮಲ್ಸ್. 1 by 1 ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡೋಣ. ಟರ್ಮಿನೇಟಿಂಗ್ ಡೆಸಿಮಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಟರ್ಮಿನೇಟಿಂಗ್ ಡೆಸಿಮಲ್ಸ್ ಆರ್ ಡೆಸಿಮಲ್ಸ್ ದಟ್ ಕಂಟೈನ್ ಎ ಫೈನೈಟ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಡಿಜಿಟ್ಸ್. ಫೈನೈಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಕೌಂಟೇಬಲ್. ಫೈನೈಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಕೌಂಟೇಬಲ್.
ಎಣಿಕೆ ಆಗ್ತಕ್ಕಂತಹ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ಇರಬೇಕು ಅದರಲ್ಲಿ, ಅದನ್ನ ನಾವು ಟರ್ಮಿನೇಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಿ, ಏನಾಗುತ್ತೆ ಟರ್ಮಿನೇಟಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ. ನೋಡಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಲ್ಲಿ 36.8 ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಇಸಂಟ್ ಇಟ್? 36.8 ಇಟ್ ಇಸ್ ಟರ್ಮಿನೇಟೆಡ್, ಮುಗೀತು. ಇದು ಮುಂದೆ ಯಾವುದು ಸಂಖ್ಯೆನೇ ಬರೋದಿಲ್ಲ ನಮಗೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 1/2 ನೋಡಿ 0.5 ಬರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಮತ್ತೆ ಮುಂದೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬರ್ತಾವ? ಇಲ್ಲ, ಬರೋದಿಲ್ಲ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಟರ್ಮಿನೇಟಿಂಗ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ಟರ್ಮಿನೇಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. 0.125 ಟರ್ಮಿನೇಟಿಂಗ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ರಾಷನಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಇವೆಲ್ಲ ಏನು ಡೆಸಿಮಲ್ ಬಂದಿದಾವೆ. ಇವು ಡೆಸಿಮಲ್ ನಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಎರಡು ತರ ಡೆಸಿಮಲ್ ಬರ್ತವೆ, ಒಂದು ಟರ್ಮಿನೇಟಿಂಗ್ ಡೆಸಿಮಲ್, ಇನ್ನೊಂದು ರಿಪೀಟೆಡ್ ಡೆಸಿಮಲ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ನೌ ವಿ ಆರ್ ಇನ್ ದ ಬಿಟ್ ಆಫ್ ಟರ್ಮಿನೇಟಿಂಗ್ ಡೆಸಿಮಲ್. ಇನ್ನೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳಿದಿನಲ್ಲ, ರಿಪೀಟಿಂಗ್ ಡೆಸಿಮಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಹಿಂಗಿರ್ತವೆ ನೋಡಿ. ರಿಪೀಟಿಂಗ್ ಡೆಸಿಮಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಹಿಂಗಿರ್ತವೆ. ಸೊ ಆ ಡೆಸಿಮಲ್ ದಟ್ ಕಂಟೈನ್ ಇನ್ಫೈನೈಟ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಡಿಜಿಟ್ಸ್, ಅಂದ್ರೆ ಅನ್ಕೌಂಟೇಬಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಎಂಡೇ ಇರೋದಿಲ್ಲ ನಂಬರ್ಸ್ಗೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 1/3, 0.333333 ನೋಡಿ, ಇದು ಹಂಗೆ ಬರ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಸಹ ರಾಷನಲ್ ನಂಬರ್. ಓಕೆ, ಇದು ರಾಷನಲ್ ನಂಬರ್. ಯಾವ ಟೈಪ್ ಇದೆ ಇದು? ರಿಪೀಟಿಂಗ್ ಡೆಸಿಮಲ್ ಕೈಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಷ್ಟೇ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಲ್ಲಿ 0.333, ಈ 3 ಡಾಟ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಸೋ ಆನ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಹಂಗೆ 3ನೇ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. 1.9 ಬಾರ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದಲ್ಲ, ಬಾರ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಗೊತ್ತಾ? ಆ 9 ಹಾಗೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಇದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ದಟ್ಸ್ ವೈ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್ 1.9 ಬಾರ್. 7.689689, ಇದು ಹಂಗೆ ಮೂರಲ್ಲಿ 689. See here, repeated decimals, that should be infinite number of digits. This is also rational numbers. Next bit is irrational numbers. Nodi, rational, irrational. So what is the difference here? So irrational numbers are any numbers that cannot be expressed as a by b form. So a by b form ಅಲ್ಲಿ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಆಗದೆ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನ ನಾವು irrational numbers ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. 2, ಇದು ನಿಮ್ಗೆ ಬರೀಬಹುದು ಮತ್ತೆ 2/1. This is 2 is belongs to n, 2 is belongs to w, 2 is belongs to integer, 2 is also belongs to rational. Okay, rational ಅನ್ನ q ಲಿಂದ ನಾವು ಡಿನೋಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇದನ್ನ q ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಕರೀಬಹುದು. irrational number. q means quotient. So the number which cannot be expressed as a by b, we cannot express a by b. So they are expressed as non-terminating and non-repeated decimals. For rational, terminating and repeated decimal, but here non-terminating and non-repeated decimals. ಅವು ಯಾವ ತರ ಇರ್ತವೆ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು? Decimals that can go on forever without repeating a pattern. For example, of real numbers. So ರೂಟ್ ಒಳಗಡೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು. ರೂಟ್ 2 irrational ಇದು. ನೀವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ರೂಟ್ 3 irrational. ರೂಟ್ 4 ಇದು rational. ಬಿಕಾಸ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್. ಯಾವುದು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಇರೋದಿಲ್ಲೋ ಅವೆಲ್ಲ irrational. ಯಾವುದು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಇರುತ್ತೋ ಅದು ರ್ಯಾಷನಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ನಂಬರ್ ಆಗ್ಬೋದು ಅಥವಾ ರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ ಆದ್ರೂ ಆಗ್ಬೋದು. ರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ನಂಬರ್ಸ್, ಸಾರಿ ಮುಂದೆ ಬರುತ್ತೆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಅದು ಇಂಟೀಜರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಹೋಲ್ ನಂಬರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ರ್ಯಾಷನಲ್ ನಂಬರ್ ಆದ್ರೂ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಈ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡಿ, 0.34334 ಎಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಟರ್ಮಿನೇಟೇ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಹಂಗೆ ಬರ್ತಿದೆ. ಸೊ ಇದನ್ನ ನಾವು ನಾನ್ ಟರ್ಮಿನೇಟಿಂಗ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್
ಇರ್ರಾಷನಲ್ ನಂಬರ್. ಇಂಥ ನಂಬರ್ನ ನಾವು ಇರ್ರಾಷನಲ್ ನಂಬರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅಥವಾ ಈ ನಂಬರ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇದನ್ನು ಸಹ ಹಾಗೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ರಿಪೀಟ್ ಆಗ್ತಿದ್ದಾವೆ, ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನಾನ್ ರಿಪೀಟೆಡ್ ಆಗ್ತಿದೆ. ಸೊ these kind of numbers we can also call it as irrational. Pi ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು? 3.142 and so on. So this number is also irrational number. Root 2 I told you ನೋಡಿ, root 2 rational, irrational, root 3 irrational, root 4 ಮಾತ್ರ rational ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ 2 can be written as 2/1. Now real numbers. So real number consists of all the rational number and irrational number. The real number system has many subsets: natural numbers, whole numbers, integers, rational and irrational. So ಇದು ಸಬ್ಸೆಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. A is subset of B ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಗೊತ್ತಾ? A ನಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಎಲ್ಲಾ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಸೆಟ್ B ನಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು, ಎಲ್ಲಾ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್. ಆಗೇನಾದ್ರೂ ಇದ್ರೆ ಅವಾಗ ನಾವು A ಈಸ್ ಸಬ್ಸೆಟ್ ಆಫ್ B ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅಕಸ್ಮಾತ್ B ನಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲಿಮೆಂಟು A ನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ಪ್ರಾಪರ್ ಸಬ್ಸೆಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸಬ್ಸೆಟ್, ಪ್ರಾಪರ್ ಸಬ್ಸೆಟ್, ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಇದನ್ನ ನಾವು ಒಂದು ವೆನ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ನಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿದ್ದೀನಿ. ವಿ ವಿಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಸ್ ವಿತ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ನಂಬರ್. ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ n. ಓಕೆ, n ನಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲಾ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಹೋಲ್ ನಂಬರ್ ನಲ್ಲಿ ಬರ್ತವೆ, ಹೌದ್ ತಾನೆ? ಯಾಕಂದ್ರೆ ಹೋಲ್ ನಂಬರ್ ನಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ನಂಬರ್ ನಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲಾ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಬರುತ್ತೆ, ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಒಂದು ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ, ಯಾವುದು? 0. ಇವಾಗ ಹೋಲ್ ನಂಬರ್ಗೆ ಸಬ್ಸೆಟ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸೆಟ್ ಯಾವುದು? ಇಂಟೀಜರ್ ಸೆಟ್. ಅದನ್ನ ನಾನು Z ಅಂತ ಬರೀತೀನಿ, ಝೆಲಾನ್, Z. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಹೋಲ್ ನಂಬರ್ ನಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲಾ ಎಲಿಮೆಂಟ್ Z ನಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾವೆ, ಅದ್ರ ಜೊತೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ನಂಬರ್ ಸಹ ಬರ್ತವೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಇದು ಸಬ್ಸೆಟ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಇಂಟೀಜರ್ಗೆ ಸಬ್ಸೆಟ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಯಾವುದು? ರ್ಯಾಷನಲ್ ಮತ್ತೆ ಇರ್ರಾಷನಲ್. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ರ್ಯಾಷನಲ್ ನಂಬರ್ ಅನ್ನ ತಗೊಂತೀನಿ. Okay, now it is subset of real numbers. ಇದು ನಂಬರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಕೌಂಟಿಂಗ್ಸ್. ಟೋಟಲ್ ನಮಗೆ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ನಂಬರ್ಸ್ ತುಂಬಾನೇ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಕೌಂಟಿಂಗ್ ಲಿಂದ ನಾವು ಏನೇನು ಕಲ್ತಿದೀವಿ? ಒಂದು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಸೆಟ್ ಸಬ್ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಹೋಲ್ ನಂಬರ್ಗೆ, ಹೋಲ್ ನಂಬರ್ ಸೆಟ್ ಸಬ್ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಇಂಟೀಜರ್ಗೆ, ಇಂಟೀಜರ್ಗೆ ಸಬ್ಸೆಟ್ ಆಫ್ ರ್ಯಾಷನಲ್, ರ್ಯಾಷನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಇರ್ರಾಷನಲ್, ಇರ್ರಾಷನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸೆಟ್ ಆಫ್ ರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ಸ್. ಈ ವೆನ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ನಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು 1 2 3 ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ನಂಬರ್ಸ್. ಇದ್ರ ಜೊತೆ 0 ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ನಂಬರ್ ಆದ್ರೆ ಇದು ಹೋಲ್ ನಂಬರ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೋಲ್ ನಂಬರ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ನಂಬರ್ ಸಬ್ಸೆಟ್ ಯಾವುದು? ಇಂಟೀಜರ್ಸ್. ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಮಾಲ್ ಸೆಟ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ನಂಬರ್ ಸೆಟ್ ಇದು. ಇದು ಅಡಿಗೆ ಮನೆ, ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ದೊಡ್ಡದಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬೆಡ್ರೂಮ್. ಇದು ಅದಕ್ಕಿಂತ ದೊಡ್ಡ ರೂಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಮಾಸ್ಟರ್ ಬೆಡ್ರೂಮ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ದೊಡ್ಡದು ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹಾಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ದೊಡ್ಡ ರೂಮ್ ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇದು ಮನೆ ಇದ್ದಂಗೆ ಒಂಥರ. ನ್ಯಾಚುರಲ್ ನಂಬರ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ದೊಡ್ಡದು ಯಾವುದು? ಹೋಲ್ ನಂಬರ್. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ದೊಡ್ಡ ಸೆಟ್ ಯಾವುದು? ಇಂಟೀಜರ್ ಸೆಟ್. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ದೊಡ್ಡ ಸೆಟ್ ಯಾವುದು? ರ್ಯಾಷನಲ್ ಸೆಟ್. ಆಮೇಲೆ ರಿಯಲ್ ಸೆಟ್. ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಟೆಸ್ಟ್ ನಿಮಗೆ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಬಿಫೋರ್ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀವು ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೀವೆಲ್ಲ ಬಿಗ್ನರ್ಸ್, ಇವಾಗ ಕನ್ನಡ ಮೀಡಿಯಂ ಇಂದ ಓದ್ ಬಂದಿರ್ತೀರಾ. ಸರ್ ಏನಪ್ಪ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಇವೆಲ್ಲ ಸೆಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಡೋಂಟ್ ವರಿ, ಆ ವರ್ಡ್ಗಳನ್ನ ನೀವು ಫೆಮಿಲಿಯರ್ ಆಗ್ಬೇಕಷ್ಟೇ. ನಾನು ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥ ವರ್ಡ್ಸ್ನ ನೀವು ಒಂದು ಡಿಕ್ಷನರಿಯನ್ನ ತೆಗೆದು ನೋಡಿ ಅವೆಲ್ಲ ಬರ್ಕೋಬೇಕು. ಸೆಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಗಣ, ಕನ್ನಡ ಮೀಡಿಯಂ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ. ಇದು ನಾನು ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ವರ್ಡ್ಸ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಲ್ಲ, ವೆಕ್ಯಾಬ್ಯುಲರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ.
ನಾವು ಮಾತಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಸ್ಕಿಲ್. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ 3 ಡಾಟ್ ಇದಾವಲ್ಲ, ದಿಸ್ ಡಾಟ್, ದೀಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಲಿಪ್ಸಸ್. ನೋಡಿ ಈ ತರ ಏನಾದ್ರು ಡಾಟ್ ಏನಾದ್ರು ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಕಂಡ್ರೆ ಅದ್ರ ಮೀನಿಂಗ್ ಏನ್ ಗೊತ್ತಾ? ಕಂಟಿನ್ಯೂಯಸ್ ವಿತೌಟ್ ಎಂಡ್. ಹಂಗೆ ಅದು ಅನಂತವಾಗಿರ್ತಾವ ನಂಬರ್ಸ್. ಆ 3 ಡಾಟ್ ಏನಾದ್ರು ಬರೆದ್ರೆ ಏನದು? ಕಂಟಿನ್ಯೂಯಸ್ ವಿತೌಟ್ ಎಂಡ್. ಮೀನಿಂಗ್ ಅದು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ನಾನು ಸಿಂಬಾಲಿಕಲಿ ಇದನ್ನ ಬರೆದ್ರೆ ನೀವೇನಂತ ಅನ್ಬೇಕು? ಅದನ್ನ ಸೆಟ್ ಅಂತ ಅನ್ಬೇಕು. ಸೆಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಎ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಆರ್ ನಂಬರ್ಸ್. ಸೆಟ್ಸ್ ಆರ್ ನೋಟೆಡ್ ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ದ ಬ್ರೇಸಸ್. ಈ ಬ್ರೇಸಸ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸೆಟ್ಗೆ. ಫೈನೈಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಬೌಂಡೆಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಥವಾ ಕೌಂಟಿಂಗ್ ನಂಬರ್ಸ್, ಕೌಂಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಅಂತ. ಇನ್ಫೈನೈಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ನೋ ಬೌಂಡ್ರೀಸ್, ಅಂದ್ರೆ ಲಿಮಿಟ್ಸೇ ಇರಂಗಿಲ್ಲ. ನಾವು ಸಿಟ್ಟು ಬಂದಾಗ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಫ್ರೆಂಡಿಗೆ, ನಿನ್ ಲಿಮಿಟ್ ನೀನ್ ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ಯಾ ಅಂತ. ಅರ್ಥ ಏನು? ಅವನಿಗೆ ಬೌಂಡ್ರಿನೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಕ್ಲಿಯರ್? ವೆನ್ ಡೈಗ್ರಾಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಒಂದು ನಾನು ಸರ್ಕಲ್ ಹಾಕಿದ್ನಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ನಾವು ವೆನ್ ಡೈಗ್ರಾಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಜನರಲಿ ಸರ್ಕಲ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಅದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇವೆ, ವೆನ್ ಡೈಗ್ರಾಮ್. ಎ ಡೈಗ್ರಾಮ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಫ್ ಸರ್ಕಲ್ಸ್ ಆರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ಸ್ ಟು ಶೋ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಆಫ್ ಎ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಎ ಡೇಟಾ. ಒಂದು ಡೇಟಾವನ್ನು ನಾವು ತೋರಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆ ವೆನ್ ಡೈಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಇವಾಗ ನೀವು ಇದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ. ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ನಂಬರ್ಸ್: ನ್ಯಾಚುರಲ್ ನಂಬರ್, ಹೋಲ್ ನಂಬರ್, ಇಂಟೀಜರ್, ರ್ಯಾಷನಲ್ ಆರ್ ಇರ್ಯಾಷನಲ್. ಲಿಸ್ಟ್ ಆಲ್ ದ ಅಪ್ಲೈ. ಇದಕ್ಕೆ ನೀವು ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ನಂಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ABCDEFG. ನಾನು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಂತೆ. 117 ಇದು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ನಂಬರ್ ಆಗ್ಬಹುದು. ಇದು ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಏನಿದು? ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ನಲ್ಲಿ ನಾನು ಸಿಂಬಾಲ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಒಂದು ಕ್ಲಾಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಂತೆ. ಓಕೆ, ಫಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಬಗ್ಗೆ ನಂದು ಒಂದು ಕ್ಲಾಸ್ ಇತ್ತು. ಈ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ನಂಬರ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ನಲ್ಲಿ ಸಿಂಬಾಲ್ಸ್ ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡೋಣ. 107 is belongs to natural number. Yes, it is also belongs to whole number. ನೋಡಿ, ಇದು ಹೋಲ್ ನಂಬರ್ನೂ ಆಗುತ್ತೆ, ನ್ಯಾಚುರಲ್ ನಂಬರ್ನೂ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು ಏನಾಗ್ಬೋದು, ಮತ್ತೆ ಇಂಟೀಜರ್ ಸಹ ಆಗ್ಬೋದು. ಇದು ರ್ಯಾಷನಲ್ ಆಗ್ತದೆ, ಇದು ಇರ್ಯಾಷನಲ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಅಂದ್ರೆ 107 ಅನ್ನೋದು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ನಂಬರ್, ಹೋಲ್ ನಂಬರ್, ಇಂಟೀಜರ್, ರ್ಯಾಷನಲ್ ಅಂಡ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಈಸ್ ರಿಯಲ್ ನಂಬರ್. ಬಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಇರ್ಯಾಷನಲ್. ಬಿ ಕೇರ್ಫುಲ್, ಇದು ಇರ್ಯಾಷನಲ್ ಅಲ್ಲ. ಇದು 0 ಅನ್ನೋದೇನು? 0 ಅನ್ನೋದೇನಾಗುತ್ತೆ? ಇದು ಹೋಲ್ ನಂಬರ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇದು ಇಂಟೀಜರ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇದು ರ್ಯಾಷನಲ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇದು ರಿಯಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಅದೇ ರೀತಿ ನೀವೇನ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ. ಸಿ ಅನ್ನೋದು ಏನಾಗಬಹುದು, ಡಿ ಅನ್ನೋದು ಏನಾಗಬಹುದು, ಇ, ಎಫ್ ಮತ್ತೆ ಜಿ. ಪ್ರೀತಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಏನಾದರೂ ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ವಾಟ್ಸಪ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅಲ್ಲಿ ನನಗೆ SMS ಮಾಡಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮುಂದಿನ ತರಗತಿಗಳನ್ನ ಮಾತೃಭಾಷೆ ಮತ್ತೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಎರಡನ್ನೂ ಸಹ ನಾನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಈ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿದ್ಮೇಲೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾನು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂತಹ ಎಲ್ಲಾ ವಿಡಿಯೋಗಳು ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ನಿಮ್ಮ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಡೋಂಟ್ ಫಾರ್ಗೆಟ್ ಟು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ my YouTube channel, and thank you for watching this video.